إذن هذه الفيروس حصل فيه عجائب. فيروس كورونا باعتباره قلنا حالة استثنائية، وهو يعتبر واحد من علامات الساعة، ووضعناه نحن في ميزان العلم فقه التحولات، فوجدنا أن كل المجريات لهذا الفيروس مرتبط بالدين فيما أخبر عنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم، لكن ثقافتنا المحدودة هي التي تؤدي بنا إلى هذا الأمر. فالأزمة هذه كما تسمعون جرت منها بسياسة عالمية لها أهداف، ولهذا نجد أنها لأول مرة تشمل الكرة الأرضية كلها، لأنها كانت مقصودة بفعل فاعل. وكما ذكرت في بداية المحاضرة إنها مرحلة تحول، وسترون تحول في الاقتصاد، تحول في الاعتقاد، تحول في العلاقات، تحول في آداب التربية، تحول في التعليم، تحول في كل شيء. وانتظروا هذا خلال ما ينتبه المهندسين في العالم لإعادة ترتيب الناس ستجدون هذا، لأن احنا ما نرتب شيء. نحن اليوم فقط كمثل من يقي نفسه من الشمس، أما الذين يهندسون العالم ويريدوا أن يخضعوا البشرية كما سمعتم في الآية، هؤلاء هم الذين يعبثون. لكن نحن في هذا الجانب نقوم بحق الوقاية ونتوكل على الله حتى يأتي أمر الله. قال أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بليل. يعني كل الأفكار التي وضعها الشيطان وأتباع الشيطان لدمار البشرية، لأن الشيطان عدو ما هو للمسلم، لا تعتقد أنه عدو لك. الشيطان عدو البشرية منذ أن خلق آدم، هو عدو البشرية، لكن استطاع أن يقتطع مجموعة فأطلق عليهم الكفار الذين تبعوه، وهم الذين فسدت عقائدهم، ومجموعة اللي تبعوا الأنبياء هؤلاء أهل النجاة والسلامة. فالشيطان عدو للبشر، عدو للبشر، عدو للإنسانية بعمومها. ولهذا يقول القرآن ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي أن ميزان إبليس نازل على الكفار لأجل يفسدوا في العالم، لأنهم يعتبروا أذرعة الشيطان، وأهل الخير وأهل الولاية وأهل الدعاء وأهل الصلاة وأهل العبادة أذرعة الرحمن في الأرض، لأجل الأمان، لأجل السلام، لأجل الاطمئنان، لأجل الابتسامة، لأجل جمع الكلمة، لأجل تقريب الآراء، لأجل جمع المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا دين الإسلام الذي جاء بديلا عن كافة العلاقات والأخلاق والقيم السابقة. لكن نحن الآن وقد ذكرنا لكم مرات نحن نعيش عصر يسمونه العصر الجاهلي الثاني. نحن الآن في الجاهلية الثانية. الجاهلية الأولى أبعدها رسول الله، لكن قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. سنة النبي ماتت، سنة النبي في توصيف الحوادث، في النظر إلى الوقائع، في النظر إلى التحولات، في قراءة ما يجريه الله من القضاء والقدر، هذه ماتت. لابد من إعادة هذه السنة. ما هو السنة فقط اللي يسوي لحية، لا بأس، هذا شيء طيب وهذا من السنة، لكن ليست هذه محصورة في الجسم، هذه مبنية على إعادة ترتيب إنسان في كل شؤونه، في كل أعماله، في وعيه، في مدركاته، في نظره، في علمه، في فهمه، لأن الله خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه، فهو مخلوق متميز إذا أعطى حق التمييز لنفسه. وهذا يخاطب طلبة العلم أكثر، لأنهم في الفرصة هذه هم يدرسون مهيئين لهذا الأمر، مهيئ أن يصبح على هذا المستوى من الوعي خدمة لنفسه وخدمة للأمة وحسن ارتباط بهذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Menyambung pembacaan kita daripada kitab Al-Usus wal Muntalaqat, fasa berkaitan dengan Dajjal. Ada beberapa perkara penting yang disenaraikan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni berkaitan ataupun disebut sebagai perkara-perkara utama dan penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan Dajjal. Yang kelima, beliau menyatakan innalid dajjali aqidatan wa fikran wa huwa ma yusamma bid-dajli. Sesungguhnya Dajjal itu mempunyai satu bentuk pendirian, satu bentuk pegangan dan satu bentuk ideologi. Pegangan, ideologi. Pegangan, pemikiran. Yang kalau kita ringkaskan, kita namakannya sebagai Dajjalun. Kita namakan sebagai Dajjalun. Apa maksudnya? Maksudnya, orang-orang yang berpendirian dan berideologi dengan ideologi Dajjal, perbuatan itu dipanggil Dajjalun. Dan orang itu dipanggil Dajjal-Dajjal kecil ataupun terpengaruh dengan pemikiran Dajjal. Beliau menyatakan apakah dia yang merupakan akidah dan pemikiran Dajjal itu, maka beliau menyatakan wa huwa tamwihul batil wa idfa'i suratil haqa'iqi alaihi. Apakah pemikiran dan pendirian Dajjal? Dajjali, yaitu mengkaburkan kebatilan, menggayakan kebatilan dalam rupa yang menarik dan menambah surah hakikat pada perkara yang batil. Maksudnya, dia akan rupakan benda yang salah itu sebagai benda yang betul.
dia akan merupakan perkara yang tiada hakikat seperti perkara itu ada hakikat. Walahu uslubun irhabiyun fi mu'alajatil umuri sultatul unfi. Dan Dajjal ini mempunyai satu metodologi teroris, irhabi. Dia mempunyai satu uslub irhabi, itu takbir yang digunakan. Metodologi, cara, iaitu yang disebut sebagai irhabi, teroris, keganasan. Dalam mengendalikan urusan-urusannya. Maksudnya apa? Untuk mencapai target yang diinginkan, maka jalan yang akan digunakan adalah yang ditakbirkan oleh Al-Habib sebagai uslubun irhabi. Sultatul unfi. Sultatul unfi. Kekuasaan dengan cara kekerasan. Iaitu dalam mengupayakan segala matlamat dan ideologinya, maka cara ini akan digunakan. Inilah yang telah ditafsirkan oleh kebanyakan daripada filem-filem, drama-drama dan kartun yang tersebar pada hari ini. Wa aidan siyasatud daulatil yahudi ka ihda adh-dhawahir ath-thaqafiyyah al-mumahhidah lil masih ad-dajjal. Begitu juga cara berpolitik kerajaan Yahudi. Daulah Yahudi, tengok bagaimana dia dalam rangka mencapai objektif dan matlamatnya, apakah metod yang digunakan, yang disebutkan oleh Al-Habib tadi sebagai uslubun irhabi. Maka kerajaan Israel ataupun kerajaan Yahudi itu adalah salah satu daripada penampakan bagi budaya Dajjal. Penampakan bagi karakter pemerintahan atau pengupayaan yang dilakukan oleh Dajjal, dan beliau menyatakan kerajaan Israel itu adalah merupakan persiapan ataupun meletak kapet merah bagi menyambut kedatangan Masihid Dajjal. Tengok, apabila dia menginginkan sesuatu, apa cara yang digunakan? Kekerasan, kezaliman, penindasan dan seumpamanya. Yang kelima. Yang keenam, hunaka irtibatun watidun baina ad-dajjali wad-dajajilah. Di sana ada ikatan yang kukuh. Ada ikatan yang begitu jitu. Watid, begitu jitu di antara Dajjal dengan Dajjal kecil. Nabi memberi isyarat. Sebelum datangnya Dajjal sebenar, akan ada Dajjal kecil. Yang ditakbirkan dengan sirah plural. Iaitu Dajajilah. Siapakah yang telah dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai Dajjal sebelum Dajjal yang sebenar? Mereka itu adalah ulama-ulama agama dan cendekiawan ilmu dunia. Maksudnya, dia bukan hanya bijak pandai dalam bidang keduniaan, bahkan malangnya dalam bidang agama. Yang akan yuhandisun. Beliau gunakan perkataan alladzina yuhandisuna al-qadaya wal adyan wa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi litahqiqi muradati syaitan wad-dajjal fil alam. Yang akan menjadi jurutera, yang akan menjadi perancang bagi mencipta peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, dan mereka ini akan jadi jurutera, engineer dalam merancang sesuatu peristiwa, bahkan engineer dalam mengubah agama. Mereka akan mengubah, memesongkan makna-makna
kalimah-kalimah Al-Quran, kalimah-kalimah hadis daripada makna sebenarnya. Jadi engineer sama ada daripada kalangan ulama dan di kalangan cendekiawan, mereka adalah engineer bagi menjayakan kehendak-kehendak syaitan dan dajjal di dalam alam ini. Justru disebut sebagai ad-dajajilah. Apa perkataan yang digunakan? Yuhandisuna. Yuhandisu ni maksud dia jadi muhandis, jadi jurutera, jadi engineer, perancang bagi peristiwa-peristiwa sama ada di dalam dunia ini ataupun dalam agama itu sendiri. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ahammu ma yumkinu fi hadzal ilmi fiqh at-tahawulati wa alaqatihi bi siyasati ad-dajjal tatabbu'ul ahadithil waridati fi hadzal bab. Wa la'alla ahamma hadithin yubrizu lana خطورة هذا المخلوق وفتنته وخاصة لدى عوام الأمة وجهلة المسلمين ما علمنا إياه من الاستعاذة المستمرة في الصلاة من فتنة المسيح الدجال. وهذه إشارة واضحة إلى أهمية الأمر وضرورة العلم به. Perkara yang tujuh kata Al-Habib, perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting yang mungkin dilakukan dalam ilmu ini, ilmu fiqh tahawulat dan kaitannya dengan politik Dajjal, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Kita tatabbu', baca satu persatu. Baca satu persatu segala hadis yang datang berkaitan dengan bab ini, iaitu berkaitan dengan Dajjal. Baca, sebarkan, umumkan kepada masyarakat awam segala hadis yang datang daripada Rasulullah berkaitan dengan Dajjal. Dan beliau mengatakan dalam banyak-banyak hadis, barangkali boleh kita katakan hadis yang sangat penting dalam perkara menonjolkan bahayanya makhluk ini, iaitu Dajjal dan fitnahnya. Bahaya itu khususnya kepada orang awam di kalangan umat ini dan orang tidak terpelajar di kalangan orang Islam. Apakah hadis yang paling utama yang boleh buka mata kita mengetahui bahayanya makhluk ini, iaitu ma'allamana iyahu Rasulullah SAW minal isti'azatil mustamirah. Apa yang Nabi SAW telah ajar kita. Iaitu apa? Nabi telah ajar kita untuk terus-menerus memohon perlindungan dengan Allah di dalam sembahyang daripada fitnah Dajjal. Bila Nabi, cuba kita fikir, bila Nabi suruh kita doa di hujung sembahyang selepas tasyahud, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, maka bila disuruh baca dalam sembahyang, tempat yang sangat penting, dan disuruh baca secara berterusan, maka ia boleh gambarkan kita peri pentingnya perkara ini dan sangat perlu ilmu tentangnya. Sangat perlu ilmu tentangnya dimiliki, dihadamkan oleh masyarakat umat Islam khususnya pada hari ini. Maka insya-Allah nanti kita akan baca, kita akan ambil masa, satu masa untuk membaca hadis-hadis yang datang daripada Rasulullah berkaitan dengan yang disebut sebagai Al-Masih Dajjal. Yang ke-8, Nabi SAW telah memberitahu anna ad-dajjala kadhatin insaniyatin laysa khataran ila haddin ba'idin
إنما الخطورة في المراحل التي تصاب فيها الأمة بالفتن وهي المشاريع المعرفية تربية وتعليما ودعوة وإعلاما وثقافة واقتصادا وقرارا سياسيا التي تحقق نجاح مسيرة المسيح الدجال. وفي ذلك يقول لست أخشى عليكم الدجال ولكن أخشى عليكم علماء الفتنة. وفي الحديث الآخر غير الدجال أخوفني على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. أخرجه أحمد والسيوطي في الجامع الصغير. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. Yang ke-8 kata Al-Habib, Nabi SAW telah beritahu kepada kita, Dajjal ini, dia ini, rupa dia ataupun dia ini seperti manusia. Seperti manusia. Maksudnya ada muka, ada kepala, ada tangan. Dan tidaklah bahayanya itu terlalu ketara sehingga maksimal. Tidak. Tetapi Nabi bagi tahu kita ada benda yang lebih bahaya daripada Dajjal. Ada benda, ada perkara yang lebih bahaya daripada Dajjal. Wa innamal khuturatu, hanya sahaja bahaya itu ialah, ini ambil perhatian. Kita duk sibuk selesa sekarang ini sebab kita belum lagi berada dalam fasa Dajjal yang sebenar, fizikal. Tetapi Nabi mengingatkan ada perkara-perkara, ada makhluk-makhluk dalam bentuk manusia yang lebih bahaya, yang lebih aku takuti fitnahnya terhadap umatku. Apa dia? Iaitu fasa-fasa. Ingat, fasa-fasa yang ditimpa musibah padanya umat dilanda dengan fitnah. Itu fasa itu. Marhalah-marhalah fasa-fasa masa yang umat ini dibadai, dilanda dengan fitnah. Maka sebenarnya fasa-fasa itu adalah fasa yang sangat genting. Lebih bahaya daripada Dajjal itu sendiri. Ini satu perkara yang luar biasa. Dan perkara ini bukan beliau nyatakan daripada poket beliau sendiri. Ini adalah berdasarkan kajian dan pembacaan terhadap hadis Nabi SAW. Di hadapan ini akan disenaraikan hadis-hadis yang Nabi memberi isyarat ada makhluk, ada manusia yang lebih aku takuti terhadap umatku, fitnahnya, bencananya, musibahnya lebih daripada Dajjal. Iaitu apa? Fasa-fasa, masa-masa yang umat Islam secara khususnya dilanda badai fitnah. Apa dia? Apa maksud fasa-fasa yang umat ini dilanda, dibadai dengan fitnah? Wahiyal masyari'ul ma'rifiyatu. Dia merupakan suatu agenda-agenda, projek-projek, rancangan-rancangan, konspirasi-konspirasi dalam rangka mengubah makrifah. Perancangan ini, masyarakat ini maksudnya, masyarakat ini apa maksudnya? Masyarakat ini maksudnya projek, rangka kerja, konspirasi, dan apa sahaja dalam bentuk perancangan untuk ubah manusia. Ubah manusia daripada segi tarbiyahnya. Ubah manusia daripada segi tarbiyahnya. Tarbiyah ni maksudnya untuk memulihkan akhlak dibuat dengan cara yang bukan diajar oleh Nabi. Contohnya manusia ditarbiyah dengan jalan meditasi. Tarbiyah dengan jalan-jalan motivasi yang datang bersumber daripada orang bukan Islam. Maka
Walaupun atas nama tarbiyah, atau walaupun atas nama pemulihan, walaupun atas nama motivasi, tetapi sumbernya itu bukan daripada Allah dan Rasulnya, maka dia tak bawa kepada objektif yang sebenarnya. Pertama apa? Pertama, masyarakat, upaya-upaya, projek-projek, perancangan-perancangan dalam mengubah, pertama apa? Tarbiyah. Rosakkan sistem tarbiyah. Sama ada umat ini langsung tak ada tarbiyah. Terkapai-kapai anak-anak orang Islam tu sendiri, suasana persekitaran tiada sistem tarbiyah. Mereka tidak dimasukkan dalam sistem tarbiyah, atau mereka dimasukkan dalam sistem pemulihan, tarbiyah, islah, motivasi, tetapi dalam bentuk bukan nubuah, dalam bentuk agenda-agenda yang diajar oleh orang-orang bukan Islam. Ini berlaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innaka la tukhliful mi'ad. Wassalatu qaimat. Kita akan kejap ya, saya share sikit di sini. Saya share. Ini yang kita baca. Kitab ni kita baca. Mungkin kalau pakai ini kita boleh nampak. Dan saya juga akan share dalam komen. Boleh kita tengok kitab yang
Kita sambung sedikit. Kami semayang di sini pukul 9. InsyaAllah nanti kita akan buat satu majlis untuk membaca hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal. Yang pertama yang diubah adalah apa? Sistem tarbiyah. Yang kedua adalah sistem pelajaran. Pelajaran dan pengajian. Yang ketiga yang akan menjadi agenda pengubahan itu adalah penyebaran, dakwah. Yang keempat media, i'laman. Yang kelima saqafatan, kebudayaan. Yang keenam ekonomi. Dan yang ketujuh keputusan politik yang merealisasikan kejayaan perjalanan Masih Dajjal. Pada perkara yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tidak takut terhadap kamu Dajjal, tetapi yang lebih aku takut adalah ulama yang membawa fitnah. Dalam hadis yang lain, ghairud dajjali akhwafani, bukan selain daripada Dajjal yang aku lebih takut. Bencananya terhadap umat aku daripada Dajjal itu sendiri, iaitu mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dalam riwayat yang lain daripada Syaddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, antara perkara yang paling aku takut bencananya terhadap umatku, a'immatun mudhillun, iaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila berlakunya diletakkan berlakunya pedang, maka pedang itu tidak akan diangkat sehinggalah hari kiamat. Sehinggalah hari kiamat. Saya fikir elok kita semua semayang dulu. Saya ambil yang semayang awal. Kita sambung selepas ini insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kita sambung selepas solat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.